हरे कृष्णा माता जी स्टार्ट பண்ணட்டுமா? हरे कृष्ण माताजी प्रणाम्स माताजी चैंटिंग हाँ। करें। हरे कृष्ण बामनी माताजी प्रणाम्स। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे शिल प्रभुपाद की जय महामंत्रम की जय हरे कृष्णा माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण डिवोटीஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் அதில் லெவல் 1ல நம்ம இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பிரத்யேகமா பக்தி हरे யோகம் कृष्ण माता जी பார்க்க போறோம் हरे ஹரே கிருஷ்ணா हरे மாதா कृष्ण ஜி माता जी பிரணாம் மாதா ஜி ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் வணக்கங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் அதில் லெவல் 1ல இன்னைக்கு நம்ம பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம் இனிமையான பக்தி யோகம் 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா பகவானோட முழுமையான அறிவு அப்படின்ற ஒரு தலைப்போட நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதாவது பகவானோட எனர்ஜிஸ் பகவான் வந்து எல்லாத்துலயும் எப்படி இருக்காங்க எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 7வது இடத்துல யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்ணுவாங்க யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்ண மாட்டாங்க இப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதுல முக்கியமான ஸ்லோகம் பகுநாம் ஜென்மனாமந்தே இந்த ஸ்லோகம்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த உலகத்துல அவங்க எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க அதோட எப்படி வந்துட்டு சம்பந்தம் இல்லாம பற்றுதல் இல்லாம இருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும் அப்ப நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னா மனம் வந்து பகவானை வந்து நினைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு
அது எப்படி அப்படின்னு அடுத்த தாட் அதான் இல்லைங்களா, அடுத்த கொஸ்டின் அதான் நமக்கு இருக்கும். அப்ப அதற்கான விஷயமா தான் பகவான் அப்பலன்சஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதையும் அர்ஜுனர் எப்படி கேட்டாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம கேட்கணும். உங்களோட உபதேசங்கள் கேட்கறதுக்கு எனக்கு அமிர்தத்தை போல சுவையா இருக்கு. இன்னும் இன்னும் கேட்கணும்ன்ற விருப்பம் இருக்கு. பார்க்கறதெல்லாம் உங்களாவே உங்க ஞாபகம் எங்களுக்கு ஏற்படணும் அப்படின்னா அது வந்து எப்படி முடியும் சாத்தியம் அப்படின்னு அந்த 2 கொஸ்டின் 10வது அத்தியாயத்துல கேட்டிருப்பாங்க. அப்ப அதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்பலன்சஸ்லாம் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் நான் ஊடுருவிருக்கேன் அப்படின்றதையும் குறிப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம பகவானோட அப்பலன்சஸ், அதாவது நம்ம நல்லபடியா 10வது அத்தியாயத்தை உள்வாங்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம பகவானை விட்டு தனிச்சிருக்கோம்ன்ற அந்த ஒரு உணர்வே நமக்கு ஏற்படாது. எல்லாத்துலயுமே இதயத்திலே நம்மளோட இதயத்திலே எப்பயும் பரமாத்மாவா இருக்காங்க இப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி பகவானோட உயர்ந்த தாத்பரியங்கள், அவங்க பக்தர்களுக்கு எப்படிலாம் வந்து அவங்க வந்து அனுகிரகம் பண்றாங்க, எல்லார்கிட்டயும் அவங்க இந்த உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணி பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னே கிடையாது இல்லைங்களா. ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம நல்லபடி தெரிஞ்சுக்கும் போது அவங்களுக்கு நம்ம இனிமையான பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த பிரயத்தனம் நமக்கு ஏற்படும் இல்லைங்களா. அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம் 12வது அத்தியாயம் அது நம்ம பார்க்க போறோம். நாளையிலிருந்து நம்ம வந்துட்டு ஞான யோகம் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் வீடியோ ஆஃப்ல இருக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம் இப்ப நம்ம பக்தி பண்றோம், அப்ப நமக்கு வந்து அதுல வந்து ப்ராக்ரஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுல ப்ராக்ரஸ் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சரியான பாதையில தான் போறோமா, நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஸ் இருக்கா அப்படி நம்ம இலக்கு அடையிற அந்த இலக்கை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரணும். அந்த வகையில் நம்மளுக்கு பக்தியில நம்மளோட இலக்கு என்ன அப்படின்னா பகவான் மேல நம்மளுக்கு பிரேமம் ஏற்படணும் இல்லைங்களா. அந்த அன்கண்டிஷனல் லவ், அன்அலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ், எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காத தூய்மையான உன்னதமான பக்தி நமக்கு ஏற்படணும். அப்ப நம்ம அந்த இலக்கை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அதற்கான விஷயங்கள் தான் இந்த 9 நிலைகளும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன நிலை அப்படின்னா ஸ்ரத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. நம்ம 9 வகையான பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பார்த்தோம், பக்தி சேவை பார்த்தோம் சரிங்களா. அதுல என்ன பார்த்தோம்னா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சிவனம், அர்ச்சனம், மந்தனம், தாசம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு 9 வகையான பக்தி பார்த்தோம். இது வந்து பக்தியோட நிலைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் நிலை என்னன்னா ஸ்ரத்தா அப்படின்றது நமக்கு ஒரு விருப்பம் ஏற்படணும் பகவான் மேல. நமக்கு ஒரு விருப்பம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம இந்த இது சரணடைகிறவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. 4 வகையான டிவோட்டீஸ், அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கிறவங்க, கேள்வி உடையவங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து வெல்த் தேடுறவங்க, அதுக்கப்புறம் பகவானே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி 4 வகையான பேர் இருக்காங்க நம்ம பாக்குறோம். அந்த வகையில நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன நம்பிக்கையோட பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணம் ஸ்ரத்தா அது ஏற்படணும். அது ஏற்பட்டுச்சுனாலே பகவான் நம்மளோட இதயத்துல இருக்காங்களா. எப்போன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஒரு ஆத்மாவுக்கும் விட்னஸா பகவான் இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு ஆத்மாவுக்கு அபூர்வமா தன்னை பத்தி தெரிஞ்சு தாங்கிட்ட வரணுன்ற எண்ணம் ஏற்பட்டுடாதா அப்படின்றதுதான் அந்த பார்வையில அவ்வளோ ஏக்கத்தோட அவ்வளோ ஆசையா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ரத்தா அப்படின்றது தோணுன உடனே பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அடுத்தடுத்த விஷயங்கள்லாம் பகவானே நமக்கு நல்லபடியா செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுதான் அங்க தாத்பரியம். அதை நம்மளால உணரவும் முடியும். ஸ்ரத்தா அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சாது சங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாது சங்கனா நம்மளுக்கு இப்போ பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாதுக்களை நம்ம தேடி போகணும் இல்லைங்களா. ஏன்னா டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளால பகவானை தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால சாது சங்கா அது நமக்கு அவசியமா இருக்கும். அப்ப சாது சங்கானும் போது நம்ம பக்தர்களோட அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது தான், ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் பகவானை பத்தி தெரியும். பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானை அடையவோ புரிஞ்சுக்கவோ பார்க்கவோ முடியும்ன்றதை நம்ம பக்தி யோகத்துல பார்க்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில சாது சங்கம் கிடைக்கும். அதுல வந்து குருவை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பக்தி பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம், பக்தி பண்ணோம்னா பஜன கிரியா இல்லைங்களா. நம்ம பகவானை பத்தி உபதேசங்கள்லாம் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம சாது சங்கத்துல நம்ம நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதனால என்ன ஏற்படும் நமக்கு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் என்னன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளோட அனர்த்தங்களுக்கு அதுல தொலைஞ்சு போகும். ஏன்னா பகவானை பத்தி நம்ம கேட்கும்போது, பகவானை பத்தி நம்ம பக்தி செயல் நம்ம ஈடுபடும் போது சாது சங்கத்தோட குருவோட கைடன்ஸ்ல நம்மளோட அனர்த்தங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விலகும். அந்த அனர்த்தங்கள் விலகும் போது நம்மளோட மனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பியூரிஃபையா இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்றது ஏற்படும்.
அது ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டெடினஸ் கிடைக்கும். நிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஸ்டேபிளான மைண்ட்ல இருப்போம். பக்தி சேவையில நம்ம இருக்கணும். ஏன்னா அனர்த்தங்கள் போகுது அப்படின்னாலே, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி நல்லபடியா இருக்கும். நிஷ்டா, ஸ்டெடினஸ் நமக்கு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ருச்சி. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டேஸ்ட் ஏற்படும். அந்த பக்தி சேவைய அனர்த்தங்கள் விழும்போது பண்றது எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப மெக்கானிக்கலா பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 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 விருப்பம் அதெல்லாம் இருக்காது. ஆனா வந்து செய்யணும் அப்படின்றதோட இன்டென்ஷன் மட்டும் இருக்கும். ஆனா இப்ப எப்படி இருக்குன்னு நிஷ்டா அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ருச்சி நம்மளுக்கு அதோட சுவை ஏற்பட்டுடும். நம்மளால அதுக்கப்புறம் ஆம், சாண்டிங் பண்ணாம இருக்க முடியாது. அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வேற பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் கேட்காம இருக்க முடியாது. சரிங்களா? இந்த மாரி அப்புறம் சாது சங்கத்துல இல்லாம இருக்க முடியாது. அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு என்ன அந்த ருச்சி அதுல நம்மளுக்கு ஈடுபட்டுடும். இப்ப நம்ம குலோப் ஜாமுன் பார்க்குறோம். சாப்பிடாம இருப்போமா? நம்மளுக்கு எந்த எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்ல. அப்ப சாப்பிடணும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு தோணும். இல்லைங்களா? அந்த ருச்சி நம்மள வந்து கவர்ந்து இழுக்கும். இல்லைங்களா? அந்த மாரி பகவானோட நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு இந்த ருச்சி அந்த நிலைக்கு நம்ம வரும்போது, டேஸ்ட் வரும்போது, அப்ப நம்மளால அத வந்து கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு வந்துட்டு சாண்டிங் பண்ணணும், சாது சங்கத்துல இருக்கணும், பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் கேட்கணும். இது பண்ணலைன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு வருத்தப்படுவோம். அஃபென்ஸ் பண்ண மாரி நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும். சரிங்களா? அந்த மாரி ருச்சின்றது ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசக்தி, ஈர்ப்பு ஏற்படும் அதிகப்படியா. பக்தி செவியில அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாவான்றது அந்த ஆ ரொம்ப அந்த எக்ஸ்டசி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? தன்ன மறந்து பகவான்ட்ட ரொம்ப லயிச்சு இருக்கிறது அப்படின்னு. அது அதுக்கு 9 அதுக்கும் 9 நிலை சொல்லுவாங்க. பாவா ஸ்டேஜ்லயும் அந்த பாவ ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு 9 அடையாளங்கள் உண்டு. அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து கண்கள்ல அப்படியே தண்ணீர் வந்துட்டு வரும். சரிங்களா? பகவானை பத்தி நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போதோ, இல்லைன்னா பகவானை பார்க்கும்போதோ, அந்த மாரி வந்து 9 வகையான அடையாளங்கள் உண்டு. இந்த மாரி பாவா ஸ்டேஜ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம், அதுக்கப்புறம் என்ன அப்டின்னா, பிரேமா ஸ்டேஜ். சரிங்களா? அதுதான் இருக்கறதுலயே உயர்ந்தது. நம்மளுக்கு பகவான் மேல பிரேமை. அன்கண்டிஷனல் லவ் ஏற்படும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்டின்னா, நம்ப பக்திய ரொம்ப நல்ல விதமா அதுக்கு சிறந்த உதாரணமா விரஜவாசிகள நம்ப பார்ப்போம். விரஜவாசிகள்லாம் அப்படிதான் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? வேற எதுவுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு ஒண்ணே ஒண்ணு தான் கிருஷ்ணா. அவ்வளோதான். வேற எத பத்தி அவங்க தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துன்னா பிரேம பக்தி அப்படின்றது ஏற்படும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு லே ஸ்டேஜஸ். இதுல நம்ப அப்படியே என்ன பண்ணோம், ஸ்ரத்தாவிலேருந்து பிரேமா வரைக்கும் நம்ப வரணும். அதுதான் நம்மளோட அல்டிமேட் கோல். அந்த மாரி நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே, நம்ப பகவானை நம்ப அடைஞ்சுட்டோம். நம்ம வாழ்க்கையில நம்ப அடைய வேண்டிய இலக்கை நம்ம அடைஞ்சுட்டோம் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பக்தி நிலைகளா நம்ம பார்க்குறோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம் பார்க்க போறோம். பக்தி சேவை அப்படின்றது தான் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. நேத்துக்கு நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தோம். பகவான் வந்து இந்த ஜட உலகத்தோட தோற்றமா வந்து நமக்கு விஸ்வரூபமா நமக்கு காட்சி கொடுத்தாங்கன்றத பார்க்குறோம். அதுல அர்ஜுனனோட நிலைப்பாடெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். கடைசி ஸ்லோகத்துல 11.55ல நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? எப்பயும் மனம் வந்து பகவான் மேல லயிச்சு பலனை எதிர்பார்க்காத செயல்கள், அதுக்கப்புறம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லாம் நம்மள விட்டு போயிடணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட இலக்கு வந்து பகவானா மட்டுமே இருக்கணும். அதே சமயத்துல எல்லாருக்கும் உற்ற நண்பனா இருக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா என்ன வந்து அடைஞ்சிருவேன் அப்படின்ற ஃபார்முலாவையும் நம்மளுக்கு குடுத்திருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம். ஆ இப்ப நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ப ஆ 12th சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். யாருக்கு மங்களாச்சரண் வாசிக்கணும் அப்படின்னா, அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மங்களாச்சரண் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே प्रणाम கிருஷ்ணா. माताजी। பிரணாம்ஸ். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம 12வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். பக்தி யோகம். பக்தி யோகத்துல கடைசி அத்தியாயம். இது வந்து பகவான் நம்ம மேல எவ்வளவு விருப்பத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு அத்தியாயம். சரிங்களா? ரொம்ப விருப்பம். நம்ம மேல எவ்வளவு அவங்களுக்கு ஆசை அப்படின்னு நம்மளுக்கு இந்த அத்தியாயத்துல நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு விதத்துல பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத அவங்களோட விருப்பத்தை அப்படியே நமக்கு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. பக்தி சேவை ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். நேற்றுக்கு நம்ம 11 அத்தியாயம் பார்த்தோம். பகவானோட விஸ்வரூப தரிசனம், அது விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், அதை நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து பகவானை வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்டிருப்பாங்க, உங்களோட விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க, தரிசனம் கொடுக்கணும்னு. பகவானும் அதை ஃபர்ஸ்ட் விவரிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் வந்து விஸ்வரூபத்தை தரிசனம் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட அனுபவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரின் பதில் காலமா இருக்கு அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனரோட ஜபங்கள் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தலாம். உருவத்தோட வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா, உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மையாவேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், பக்தியில நம்ம என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? மையேவமன ஆதர்ஷ்வ மயி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணருக்கு பிடித்த அன்பான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம சம சத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் 1 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? 12 ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா அத द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ஏஷாப்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோகவித்தமாः. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவபவனை வழிபடுபவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். பக்குவமானவர்கள் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ்ல யார் இருக்காங்க அப்படின்னு அதை வந்து கேட்பாங்க. என்னன்னா, அதாவது உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப உருவத்தோட வழிபாடு பண்றது சிறந்ததா இல்ல பிரம்மன் ரிலேஷன் பார்த்தீங்களா, உருவம் இல்லாத வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றது இங்க கேட்டிருப்பாங்க. நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் சாப்டர்லயும் நம்ம பார்த்தோம், பிரம்மன் ரிலேஷன், பரமாத்மா ரிலேஷன், பகவான் ரிலேஷன் அப்படின்னு. பிரம்மன் ரிலேஷன்றது உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றது, பரமாத்மா ரிலேஷன்றது உருவத்தோடு வழிபாடு பண்றது,
அதாவது வழிபாடு அப்படின்னா உருவத்தை தியானிக்கிறது அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பகவான் ரிலேஷன்ன்றது வழிபாட்டு முறைகள், அந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்து பகவானோட அப்பலன்சஸ்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க நாமரூப குணலீலைகள் இதெல்லாம் பத்தி நல்லபடியா நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மூலியமா நம்மளோட சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டு நம்ம ஆச்சாரங்கள் துணை கொண்டு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு பக்தி சேவை ஆத்மார்த்தமா பண்றோம் இல்லைங்களா? அது பகவான் ரியலைசேஷன். அது உருவத்தோட வழிபாடு பண்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த 2 நிலையில எது வந்து உயர்ந்தது அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனர் வந்து இங்க கேட்டிருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பாமினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम्स माताजी. श्री भगवान उवाच मये वेषाणु ये मम नित्ययुक्त उपासते सुते परयोगदास தேம யுக்தமோ மத புருஷோத்தமரான முதல் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவம் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்கறாங்க, எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது, அதாவது பகவானோட தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி, கண்டிப்பா இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம வந்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும், நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னாலே அவங்களோட ரூபம் நம்மளுக்கு மனசுல வரும் இல்லைங்களா? இல்ல ஒரு பொருள் பத்தி நம்ம யோசிச்சா கூட, ஒரு கண்ட்ரிய பத்தி நம்ம யோசிச்சா கூட நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த இடம் இல்லைன்னா அந்த பொருளோட உருவம் நம்மளுக்கு டக்குன்னு மனசுல வந்து நிலைப்படும். அப்ப நம்மளால ஈஸியா அது வந்து நம்மளால யோசிக்க முடியும் இல்லைங்களா? பாண்டிங் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும். இப்ப நமக்கு ஒருத்தவங்கள பத்தி யோசிக்கிறோம்னா, அவங்கள யாருன்னே தெரியாது. அந்த கண்ட்ரியே தெரியாது. இல்ல அந்த பொருளே நம்ம எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது அப்படின்னா, நமக்கு அந்த சீக்கிரமா நம்மளால ஃபிக்ஸ் ஆக முடியாது இல்லைங்களா? ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு ஒரு எந்த ஒரு தடுமாற்றமும் இல்லாம நம்மளுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸா நம்மள வந்து நம்மள நல்லபடியா பாண்டிங் பண்ணிக்க முடியாது. அந்த வகையில ரூபம் அப்படின்றது வந்துட்டு எதற்கு ரொம்ப வந்துட்டு எதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றது சிறந்தது அப்படின்னா, நம்மளோட மனம் வந்து ஏற்கனவே அது எதுல இருக்கும்? சஞ்சலத்தோட இருக்கும். நம்ம மனதை பத்தி அர்ஜுனர் என்ன குறிப்பிட்டிருந்தாங்கன்றது 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம். இல்ல 6.34 ஸ்லோகத்துல சஞ்சல மனது குழப்பம் நிறைந்தது, அடங்காதது இப்படின்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்படிப்பட்ட மனதை நம்ம வந்து இப்ப ரூபம் இருக்கு, பகவான் ரூபம் இருக்கு அப்படின்னா, திருப்பாதத்திலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? தியானிக்க முடியும். அது ரொம்ப அழகான ரூபங்கள் இல்லைங்களா? அது திரிபங்கா ஃபார்மா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா 4 ஹேண்டட் ஃபார்மா இருக்கட்டும். எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அழகான ரூபங்கள். அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? மனதை நம்மளால நிலைநிறுத்த முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி பகவானோட ரூபத்துல அந்த மாதிரி பகவானோட ரூபத்துல மனதை நிலைநிறுத்தினால் நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பயும் நம்பிக்கை அது ரொம்ப அவசியம். ஆன்மீகத்துல நம்பிக்கைன்றது அவசியம். ஏன்னா வந்து ஆன்மீகம் விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு உணர்வின் மூலியமா கிடைக்கிறது இல்லைங்களா? மத்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிசிக்கல் பாடி வச்சு நம்ம வந்துட்டு கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இந்த விஷயம் அப்படின்ட்டு. ஆனா வந்து ஆன்மீகம் உயிர் இருக்கு, பகவான் இருக்காங்க, பக்தி இதெல்லாம் நம்மளால உணர்வால தான் நம்மளால அது வந்து கொண்டு வர முடியும். அந்த வகையில் நம்பிக்கையோடு நம்ம எப்பயுமே இருக்கணும். எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் எப்பயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மனதை நிலைநிறுத்தி நம்பிக்கையோட யார் வந்து பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்க பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது தர்ஷினி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். ஓகே. மாதாஜி என்னால ரீட் பண்ண முடியாது, ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை. ஓ சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத்வக்ஷரமநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கமசிந்த்யஞ் ச கூடஸ்தமச்சலம் த்ருவம் சந்நிதிர்கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே ப்ராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூதஹிதே ரதாः. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடும் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ்.
இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கறோம்னா பிரம்மன் ரிலேஷன் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தோன்றாத அருவ பிரம்மம் அப்படின்றது. பிரம்மன்றது அந்த பிரம்ம ஜோதி வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த நிலை தான் பிரம்மன் ரிவல். அதாவது யாரெல்லாம் வந்து உருவம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்களாம் பிரம்ம ஜோதி அவங்க அடைவாங்க அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். அப்ப அந்த நிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும். கண்டிப்பா இப்ப பிரம்ம ஜோதி அப்படின்றது புலன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டது இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு இப்போ நம்ம பகவானுக்கு வந்துட்டு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றோம், ஆரத்தி காமிக்கிறோம். அப்போ நான் உருவத்தோட இருக்கும்போது அப்ப நம்ம புலன்கள்லாம் நம்ம பகவான் மேல நம்மளால என்கேஜ் பண்ண முடியுது. ஆனா இப்ப வந்துட்டு ஒரு உருவமில்லாத ஒரு நிலையில நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? புலன்களை நம்மளால அதுல ஒருநிலைப்படுத்த முடியாது. அப்ப புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும். ஆனா எங்கும் நிறைந்தது பிரம்மன் அப்படின்றது. சிந்தனை கெட்டாததும். கண்டிப்பா உருவம் இல்லைனாலே நம்மளுக்கு அதை நம்மளால ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஃபோக்கஸ் நம்மளுக்கு கொண்டு வரதுக்கு சிரமமா இருக்கும். அப்ப சிந்தனை கெட்டாதும் மாற்றம் இல்லாததும். கண்டிப்பா நித்தியமானதா இருக்கும், நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை. பூரண உண்மை யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்னு சொல்லுவாங்க. பூரண உண்மை, கம்ப்ளீட். சரிங்களா? அப்சல்யூட் ட்ரூத் அவங்க. அப்ப அவங்களோட அருவத்தன்மை தான் வந்து அருவத்தன்மை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள். அருவத்தன்மை தான் பகவானோட அருவத்தன்மை அப்படின்றது தான் பிரம்மன், பிரம்மஜோதி இல்லைங்களா? அதை வந்து முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் என்ன பண்ணணும்? அவங்க எப்படி அவங்களோட பக்தி ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படின்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவங்க வந்து தன்னோட புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். எல்லோரிடம் சமம் நோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது தபஸ்வி ரிஷிகள் முனிவர்கள் அவங்கெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அவங்களாம் என்ன பண்றாங்க? இந்த புலன்கள் அதை நம்ம அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மனதை புலனை எல்லாம் ஒருநிலைப்படுத்தி மூச்சை வந்து சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து தியானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க சமாதி நிலைக்கு வராங்க. அப்படி வரவங்களும் முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த நிலையில இந்த பிரம்மன் ரிலேஷன் இருக்கும், அருவத்தன்மை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்து ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். 12.5 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ். किलोषो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेदसाम् अव्यक्ता हि कदिर्तुகம் தேகவத்பிர் அவாப்பியதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டு உள்ளதோ அவளது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இப்போ இதுவும் வந்துட்டு பிரம்மன் ரிலேஷன் தான் சரிங்களா? எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ. இப்ப ரூபத்தோடனும் போது மனம் வந்து பிக்ஸ் ஆகும் இல்லைங்களா? பகவானோட திருப்பாதத்தை நம்ம தியானிக்கலாம். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுலயும் வந்து குறிகள்லாம் வேற இருக்கும். சங்கு சக்கரம், அப்புறம் அந்த தாமரைப்பூ இதெல்லாமும் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஒரு மெடிடேஷனுக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியும் மனதை. அதே மாதிரி அவங்களோட திருமுகம், அதே மாதிரி அவங்களோட ரூபமே சௌந்தரியமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம அது எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ண முடியும். ஆனா இப்ப இது ரூபம் இல்லாம வழிபாடு பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? பிரம்மன் ரிலேஷன் உள்ளவங்களது எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையில் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாக இருக்கும். அவங்களால டக்குன்னு என்ன பண்ண முடியாது, மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு சிரமப்படுவாங்கன்றத பாக்குறோம். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானதே. ஏன்னா மனம், புலன்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவானது இல்லைங்களா? அது வந்து எப்பயுமே வந்துட்டு ஆக்டிவா இருக்கும். அப்படின்னும் போது அந்த மாதிரி சரீரம் உள்ள நமக்கு தோன்றாத பிரம்மன் மேல தியானிக்கிறதுன்றது சிரமம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது இந்த பாதை வந்து கொஞ்சம் கடினமானதா இருக்கும். நிறைய நம்ம என்டிவர் பண்ணணும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு. நிறைய புலன்கள் அதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டோம். மனதை காற்றை கூட நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன், ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்றது அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க, அவங்களே சொல்லியிருக்காங்கன்னும் போது அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை நம்ம மனதை கொண்டு வரணும் போது அது கண்டிப்பா சிரமமான ஒரு முறையா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை தான் நம்ம பாக்குறோம். அடுத்தது மாலதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? 12.67 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी. ஹரே प्रणाम्स கிருஷ்ணா. माताजी. பிரணாம்ஸ். प्रणाम्स माताजी. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते
தேஷாம் அகம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நச்சிரத் பார்த்த மையாவேஷி சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரிதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இப்ப ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ற முறை, சரிங்களா? தங்களது எல்லா செயல்கள்னா இந்த ஜட உலக செயல்கள், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையுமே துறந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம செய்யணும். எனக்காக துறந்து பிறழாமல் அதுலயும் வந்துட்டு நம்ம எப்பயும் ஸ்திரமா இருக்கணும். என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து பகவான் ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி, பகவான் வந்து இது எல்லாமே வந்து நமக்காக சொல்றாங்க, நம்மளோட நன்மைக்காக, சரிங்களா? நம்மளோட மனதை வந்து எப்பயும் பிறழாது பகவான் மீது தியானம் செய்யணும். அந்த நிலைக்கு நம்ம மனதை நம்ம பழக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்ம மனம் இந்த ஜட உலக விஷயங்களுக்கு போகாது. ஏன்னா உயர்ந்து பகவான் இல்லைங்களா? அதாவது என்னன்னா, அதாவது பகவானை வந்து நம்ம வந்து தியானிக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் சிரமமா இருந்தாலும் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு அது வந்துட்டு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அது வந்து நம்மளுக்கு இயல்பாவே வரும், சரிங்களா? அந்த ஒரு நிலைதான். அப்ப நம்ம பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களை துறந்து மனதை வந்து நம்ம பகவான் மேல நிலை நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம், சரிங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த நிலையில் நம்ம இருந்தோம், பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம விடுபடுறோம். பகவான் அதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சுகன்யா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறீங்களா? 12.8 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். மயேவ மன ஆதத்வா மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மயேவ அத ஊத்வம் ந சம்சயः. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உன் மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப நம்ம வந்துட்டு 8ல இருந்து 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான நம்ம எப்படிலாம் பக்தி பண்ணலான்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுவாங்க, சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இந்த ஒரு நிலையில ஏதாவது ஒரு நிலை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்றத பகவானோட விருப்பமா நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகம். அதுல முதல் நிலை, உயர்ந்த நிலை என்னன்னா அனன்ய பக்தி அப்படின்றதுதான். அதற்கான ஸ்லோகம் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அனன்ய பக்தின்றது பிரஜவாசிகள் தான். நம்ம அனன்ய பக்தி அப்படின்னா பிரஜவாசிகளை நம்ம அப்படியே நம்ம மனசுல கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்றது, சரிங்களா? ஃபுல்லா எல்லாமே கிருஷ்ணர் அப்படின்ற ஒரு நிலையில அவங்க தன்னோட வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்க, ஆனா பகவானுக்காக, இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலை. அப்ப இங்க நம்ம அதுதான் பாக்குறோம். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இன்டெலிஜென்ஸ், சரிங்களா? இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வா என்பதில் ஐயமில்லை. ஏன்னா நம்ம மனம்னு ஆசைப்படும், புத்தி வந்து அதை வந்து அடையறதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுக்கும், கால்குலேட் பண்ணி, இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம பொதுவாக நம்ம பார்க்குறோம். அது ஜட விஷயத்துக்கு ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா அதை அடையறதுக்கான எல்லா வழியும் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணும். அதே நம்ம பகவானை நம்ம வந்துட்டு மனசில் நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னா பகவானை அடையறதுக்கான அத்தனை வகையும் நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் காமிக்கும், இல்லைங்களா? ஸோ அதனால மனதையும் முழு அறிவையும் புத்தியும் நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், பகவான் மேல ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அனன்ய பக்தின்றது. வேற எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் ஈடுபடாம பகவான் மேலேயே ஈடுபடுறது. அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம பகவானை நம்ம அடைவோம், இதில் ஐயமில்லை அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்கிறத பார்க்கிறோம். அடுத்த ஸ்லோகம். ரத்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். வாசிக்கிறீங்களா? 12.9 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசசித்தம் சமாதாதும் நாஷாக்னோஷி மயி
புத்திரம் அப்யஷா யோகேன ததோ மாம் இஷாத்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ச்சுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் பக்தியோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, சாதனா பக்தி அப்படின்றது சரிங்களா. இந்த உயர்ந்த பக்தி அனன்ய பக்தி, அது சிரமமா இருக்கு அப்படின்னா பகவான் இங்க என்ன குறிப்பிடுறாங்க, நமக்கு சாதனா பக்தியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில், பிறழாது நிலைநிறுத்தணும்னா அது அனன்ய பக்தி. அது மாதிரி நம்மளால ஃபிக்ஸ்டா இருக்க முடியல பக்தியில அப்படின்னா பகவான் என்ன குறிப்பிடுறாங்க, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. அதுக்குன்னு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ஒரு நிலை. இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு குரு நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. பக்தர்கள் சங்கத்தில் நம்ம இருந்து குருவோட கைடன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஒழுக்க நெறிகள்லாம் கிடைக்கும். இப்போ இஷ்கான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் இஷ்கான்ல பொதுவாக எந்த ஒரு சம்பிரதாயத்திலும் பேசிக்காக இந்த ஒழுக்க நெறிகள் இருக்கும். அதாவது நோ மீட் ஈட்டிங், நோ illicit sex, நோ கேம்லிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்றது எதற்காக அப்படின்னா, இந்த 4 விஷயத்தையும் நம்ம பற்றுதலோட இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம அதுல அதர்மம் தான் இருக்கும் சரிங்களா. மீட் ஈட்டிங்லயா இருக்கட்டும், இல்லிசிட் செக்ஸ்லயா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா டாக்ஸிகன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, கேம்லிங்ல ஈடுபட்டாலும் இதெல்லாம் அதர்மமான செயல்கள் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால இதுலேருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஒழுக்க நெறிகள்ல வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். சரி, ஒழுக்கமா மட்டும் இருந்தா போதுமா, சாண்டிங்கும் பண்ணணும் இல்லைங்களா, பக்தி பண்ணணும். அப்போ சாண்டிங் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தினப்படி நம்ம எப்படிலாம் நம்ம பகவானை ஆராதனை பண்றது, இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி 64 டைப்ஸ் இருக்கு சரிங்களா. அதில் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இது மாதிரி சாதனா பக்தி, ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பெர்ஃபெக்ட் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, ப்ராவர்ப்ஸ். அந்த மாதிரி சாதனா பக்தியை செய்ய 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 நம்ம மனம் என்னாகும், அதுல அப்படியே பழகிடும். நம்ம மனம் அதுல பழகும் போது என்னாகும், நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் மேல பக்தி செய்யற அந்த ஒரு நிலை, அனன்ய பக்திக்கு நம்மள அது கொண்டு வந்துடும் அப்படின்றதுதான். அப்போ என்ன பண்ண, நம்ம பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக, என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்றத நம்மளுக்கு இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அடுத்தது பாமினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 12.10. अभ्यासे यसातो से मत्कर्म कर्मो भव मदर्दम अभिकर्माणि பக்தி யோகத்தின் விதிகளை நாம் பயிற்சி செய்ய முடியாது. எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முடியாது. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகா. இது நம்ம ஏற்கனவே கர்ம யோகத்துல பார்த்துட்டோம். நிஷ்காம கர்ம யோகான்னா அக்கர்மா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம பற்றுதல் இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காம, நம்மளோட கடமையை நம்ம பகவானுக்காக தர்மத்துக்காக செய்யறது அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்ற ஒரு நிலை, அதை நம்ம பயிற்சி பண்ணோம். பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாது. சரி, பக்தி யோகம் பயிற்சி பண்ணணுமா, அதுவும் உனக்கு முடியலையா, பரவாயில்ல, எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக அப்படின்னு நீங்க பகவான் நம்மள குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப பகவானுக்கான செயல்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்னு இங்க நம்ம பாக்குறோம். எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இந்த மாதிரி நம்ம பகவானுக்கான செயல்கள்ல நம்ம இப்ப அர்ஜுனரையும் நம்ம அதான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அவங்களோட கடமை போர் பண்றது, அவங்க உயர்ந்த பக்தர், அவங்க இருந்தாலும் அந்த நிஷ்காம கர்மயோகத்துக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமா நம்ம பாக்குறோம். அவங்களோட செயல் போர் பண்றது, ஆனா அதை அவங்க பகவானுக்காக பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா பகவானுக்கான செயல்களை தர்மத்தின்படி நம்மளும் செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்மளுக்கு பக்குவ நிலை ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. 9.27 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. यत् करोषि यतः स्नासि यज्जुगोषि तथासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ,
எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகமும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்துக்கான ஸ்லோகம். நம்ம 9th சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எந்த ஒரு செயல் செய்யறோமோ அது, என்ன உணவு எடுத்துக்கிறோமோ அது, எதெல்லாம் நம்ம உருவாக்குறோமோ அந்த விஷயங்கள்லாம், எதெல்லாம் நம்ம தானமா கொடுக்குறோமோ அது, என்ன தவங்கள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோமோ, சரிங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிஷ்காம கர்மத்துக்கான ஸ்லோகம் இது. இதுல வந்து இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, இதெல்லாம் எதற்காக பகவான் வந்து எனக்காக பண்ணு அப்படின்றாங்க. ஏன் மனதை என்மேல் நிலைநிறுத்து அப்படின்றாங்கன்னா, இல்லைன்னா நம்மளுக்கு கர்ம பந்தம் ஏற்பட்டுடும். அப்ப நம்ம கர்ம பந்தத்தை அனுபவிக்கணும், அந்த கர்ம பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம ஈடுபட்டுருவோம். அப்ப நம்ம இந்த கஷ்டங்களுக்கு நடுவுல நம்ம இருக்கணும். பிறப்பிறப்பு, முதுமை நோய், அதிபுத்த, அதிதெய்வ, அத்தியாத்மா இப்படின்ற கஷ்டங்கள் நடுவில் நம்ம இருக்கணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதனால நம்மளுக்கு அந்த கர்ம பந்தம் ஏற்படக்கூடாது, அவங்களோட உன்னதமான உலகத்தை நம்ம அடைஞ்சு அவங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும், அந்த ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு வந்து மனம் வந்துட்டு எப்பயும் பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தணுன்றதுதான் பக்தி யோகத்துல பிரதானமா பார்த்துட்டே இருக்கும். எதனாலனாலும் அதுவும் நம்ம கொஞ்சம் விட்டாலும் என்ன பண்ணிடும், அது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல லயிச்சிடும். அதனால அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோலா நம்ம பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தணும், உருவத்தோட வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பகவான் வந்து எனக்காக பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் என்னன்னா, நமக்கு நன்மை செய்யற விதம் தான் இது, சரிங்களா? நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றத தெரிவிக்கும் விதமா தான் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம், இந்த உபதேசங்கள்லாம். அடுத்தது ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? 12.11 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அதேதத் அப்யசக்தோ அசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆசிரிதா சர்வ கர்ம பலத்தியாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவின் நிலை பெற முயற்சி செய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், இப்ப நிஷ்காம அனன்ய பக்தி பண்ணணும், அது முடியல. சாதன பக்தி பண்ணணும், அதுவும் முடியல. நிஷ்காம கர்ம யோகம், அதுவும் முடியல. அப்பனா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, சகாம கர்மா, உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எனக்காக பண்ணு, உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை எனக்காக பண்ணு அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. சகாமான நமக்கு பிடிச்ச செயல், நமக்கு தெரிஞ்ச செயல், அதை நம்ம பகவானுக்காக பண்றது அப்படின்றது. இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், நமக்கு வந்து ஏதோ அவங்க ஒரு சேவை கொடுக்குறாங்க, நம்மளுக்கு அது தெரியல. அப்ப இப்ப வந்து ஒரு குக்கிங் பிரசாதம் சேவா கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னா ஒரு பூ தொடுக்கிற சேவா கொடுக்குறாங்க, இல்ல வேற ஏதோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைட்ல கொடுக்குறாங்க, அது நம்மளுக்கு தெரியல. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு என்ன தெரியுமோ, நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அந்த நிலையில இருந்து நம்ம வந்து சேவைகள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அது சகாம கர்மா அப்படின்றது. அப்ப என்னை பற்றி இத்தகு உணர்வில் முன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய். நமக்கு என்ன கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல நம்ம செயல்கள் செய்யறோமோ அந்த செயல்களோட விளைவுகளை தியாகம் பண்ணணும், அதை நம்ம பகவானுக்காக நம்ம செய்யணும், ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இது வந்து சகாம கர்ம யோகம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மகாலட்சுமி மாதாஜி 12.12 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மாலதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா 12.12 ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பிரணாம் கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. கேக்குதுல்ல மாதாஜி? நல்லா கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாசாஜ் ஞானாத் தியானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பல தியாகாஸ் தியாகாத் சாந்திர் அனந்தரம். இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த பயிற்சி முடியல, சகாம கர்மத்திலையும் நம்மளோட செயலுக்கான பலனை நம்ம தியாகம் செய்ய முடியல அப்படின்னும் போது நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு மகா நீங்க குறிப்பிடுறாங்க, ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். நிறைய வந்து நம்ம ஞானத்தை நம்ம வளர்த்துக்கணும், அதாவது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நிறைய நம்ம வாசிக்கணும், முக்கியமா பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய
தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ் நம்ம வந்து பாக்குறோம் லெவல் 1ல. இதுலயே நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? சுப்ரீம் பர்சன்ட் ஆஃப் காடட் அவங்க தான் அப்படின்றது. அப்புறம் அவங்க நம்ம இப்படிலாம் பக்தி பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி கர்ம யோகம் எப்படி, ஞான யோகம் எப்படி, இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வந்துட்டு ஞானத்தை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா ஞானத்தை விருத்தி பண்றதை விட தியானம் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஞானத்தை விருத்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஆஸ்டிட்டியும் இருக்காது இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு உணர்வு ஏற்படும், அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணுவோம், அது ஒரு விதம். ஆனா அதை விட தியானம் சிறந்தது ஏன் அப்படின்னா, தியானம் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அஷ்டாங்க யோகத்துல தியானம் பண்ணும்போது இந்த ஜட புலன்கிற விஷயங்களை ஈடுபட மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப மனம் புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம தியானம் பண்ணுவோம். அதனால ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. ஆனா தியானத்தை விட செயல்களை பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் அப்படின்னா, நம்ம செயல்ல ஈடுபடணும் இல்லைங்களா? நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்கான செயல்கள் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். அதுதான் இப்ப ஸ்டார்டிங்லே அர்ஜுனன் வந்து போர் பண்ண விருப்பம் இல்ல அப்படின்னும் போது பகவான் என்ன சொல்றாங்க, போர் பண்ணு அப்படின்றாங்க. உன்னோட கடமையை தர்மத்துக்காக எனக்காக செய் அப்படின்றத சொல்றாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த ஒரு நிலை. அப்ப நம்ம பலன்களை தியாகம் பண்ணி நம்ம செயல்கள் பண்றது சிறந்தது, தியானத்தை விட அது சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏனெனில் இத்தகு தியானத்தினால் மன அமைதி அடைய முடியும். இந்த மாதிரி தியாகத்தால நம்ம மன அமைதி அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி பகவான் வந்து எவ்வளவு வேஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க நமக்கு இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு முறை ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணி நீ என்கிட்ட வந்துடு, எனக்கு பக்தி பண்ணு அப்படின்றாங்க. எதற்காக? நமக்கு சிரமம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தினால அவங்களுக்கு எவ்வளவு அதுல விருப்பம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதாவது 8ல இருந்து 12 வரைக்கும். அடுத்தது ஐ திங்க் சுகன்யா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12.13 14 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। अत्विष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखसमी सन्तुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयम् मय्यर्पितमनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்பொழுதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப 13ல இருந்து 20 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா? இதுலயும் வந்து நம்ம பகவானோட அன்பை நம்ம நல்லபடியா பார்ப்போம். இப்ப நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? நல்ல பழக்கங்கள்லாம் வச்சுக்கணும், நல்ல ஆகாரமா எடுத்துக்கணும், டிவி பார்க்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம நிறைய சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு சுதந்திரம் பறி போயிடுது அப்படின்ற மாதிரி சிரமம். கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்க்காதுன்னு சொன்னாலே நம்ம மேல அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும். ஏன்னா அவங்களை நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்கள அந்த தவறான செயலை நம்ம கொண்டு வரோம் வெளியில. நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான செயலுக்கு நம்ம படி அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு அது சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க நல்லதுக்காக தான் நம்ம அதை சொல்றோம் அப்படின்றதாங்க தாற்பயம். அதே மாதிரி இங்க வந்து எப்படிலாம் இருந்தா நம்மள வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். கண்டிப்பா இது நம்மளோட நன்மைக்காக தான் சரிங்களா? அதை நம்ம உள்ளார்த்தத்தோட நம்ம பார்க்கணும். இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பொறாமை இல்லாதவனாக. ஏன்னா பொறாமைன்றதுதான் எல்லா அனர்த்தங்களுக்கும் ஆரம்ப நிலையா இருக்கும். பொறாமைன்றது எப்ப ஏற்படும்? நம்ம கிட்ட ஒண்ணு இல்லாதப்போ, நம்ம ஒண்ணு விருப்பப்படுறோம், அது நம்ம கிட்ட இல்ல அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கணும், நமக்கு பொறாமைன்றது ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப அதனால என்ன ஏற்படும்? விரோதம் ஏற்படும். அவங்களை கண்டா நம்மளுக்கு பிடிக்காது, அவங்களுக்கு தவறுகள் செய்வோம். இந்த மாதிரி அப்ப அனர்த்தத்தோட ஆரம்ப நிலையா என்ன இருக்கு? பொறாமை, அப்புறம் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங், இந்த 2 விஷயமும் இருக்கும். அப்ப அந்த மாதிரி பொறாமைன்றது இருக்கவே கூடாது அப்படின்றது நமக்கு 9வது அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அந்த மாதிரி பொறாமை இல்லாதவனாக இருக்கணும். எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக இருக்கணும். எல்லாத்தையும் நம்ம அன்போட நண்பனா இருக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, எல்லாமே நம்மளோடது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம இருக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே யார் உருவாக்கியிருக்காங்க? பகவான்.
அவங்க தான் சமம் போனம் எனர்ஜி அப்படின்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களால தான் எல்லாமே உருவாகி இருக்கு அப்படின்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதை நம்ம உரிமை நம்ம கொண்டாட முடியாது. அந்த ஒரு நிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா யாரோடது அவங்க தான் இல்லைங்களா? ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு? பகவான் தான். அப்ப அவங்க தான் உரிமையாளர். அப்ப நடுவுல நம்ம வந்துட்டு என்னோட ஃபேமிலி, நான், எனது, என்னோட குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா, அது கண்டிப்பா நம்ம கூடயே வந்து இருக்கவும் போறதில்ல. இந்த பிறவியோட முடிய போற ஒரு விஷயம் தான். அப்ப எதுவுமே நம்மளோட இந்த சரீரம் உட்பட எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது. அப்ப அந்த உரிமையாளராக கருதாதவனாக ஏன்னா ஆத்ம நிலையில உள்ளவங்களால இந்த நான், எனது அந்த நிலையில இருக்க மாட்டாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக அந்த அகங்காரமும் இருக்கக்கூடாது. ப்ரைடும் இருக்கக்கூடாது. இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக இன்பத் துன்பம்ன்றது ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது தான். ஆத்மாவுக்கானது கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு துன்பம்ன்றதே கிடையாது இல்லைங்களா? அது எப்பயுமே பரமானந்த நிலையில பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்றது அதோட தாத்பரியம். அப்படின்போது இன்பத் துன்பம்ன்றது இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களால் நமக்கு ஏற்படுறது. அப்ப அதுலயும் சமநிலையோட இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதை நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சீசன்ஸ் வரும். அதாவது சம்மர் வின்டர் சீசன்ஸ்லாம் வரும். அந்தந்த சீசனுக்குன்னு ஒரு ஒரு அசௌகரியம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்றோம்? பொறுத்துக்கிறோம். அதனால சீசன் வராம போறதில்ல. அது வரதான் செய்யும். அதே மாதிரி இன்பம் துன்பம்ன்றதும் நமக்கு வாழ்க்கையில வரப்போக தான் இருக்கும். அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து நம்ம அதை பத்தி யோசிக்காம சமநிலையோட நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் சகிப்புத்தன்மையுடன் இருக்கணும். அந்த டாலரன்ஸ் பொறுமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சகிப்புத்தன்மை அது இருக்கணும். திருப்தியுற்று இருக்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற விஷயங்கள திருப்தியோட இருக்கணும். என்ன நமக்காக பகவான் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தியோட இருக்குது. சுய கட்டுப்பாடு, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள ரொம்ப ஈடுபடாம சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும். தனது மனதையும் புத்தியும் என்னில் நிலைநிறுத்துவது. எப்பயும் பகவான் மேலேயே மனதையும் புத்தியும் நிலைநிறுத்துறது. இந்த மாதிரி உறுதியுடன் இது எல்லாத்துலயும் எப்படி இருக்கணும்? உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் அதே மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டில் உறுதியோட நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன். அதாவது ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. ஐ திங்க் மாலதி மாதாஜி வாசிச்சீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சுகன்யா மாதாஜி நீங்க வாசிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்பதான் வாசிச்ச மாதாஜி. சாரி மாதாஜி மறந்துட்டேன். ரதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? 12.15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண ரதி மாதாஜி. ஓகே. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? 12.15 ஸ்லோகம். ओके माताजी। यस्मान्नोत्विचते लोको लोकान्नोत्विचते स यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियाः யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் சரிங்களா? நம்மளால யாருக்கும் எப்பயும் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா நம்ம வந்துட்டு பர்ஃபெக்ட், மற்றவங்களால நமக்கு கஷ்டம் வருது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் மேலோங்கி இருக்கும் பொதுவா. ஆனா வந்து நம்மளும் யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க கூடாது, அதுலயும் நம்ம இருக்கணும். அதே மாதிரி யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும் நம்மளோட அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஆன்மீக நிலையில பக்தி நிலையில அதுக்கு தொந்தரவு யாருனாலும் வராத அளவுக்கு நம்மளை நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஆத்ம நிலைக்கு நம்மளே கஷ்டப்பட்டு முன்னேறிட்டு இருப்போம். அப்ப நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக வாசிகள் அதுல ரொம்ப ஈடுபாடோடு உள்ளவங்களால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏற்படும். அப்ப அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷனை நம்ம அலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத. யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமலும் இந்த பக்தி மார்க்கத்துல ஸ்திரமா இருக்கணும். இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்துல இருந்து இதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பயம்ன்றது ஏக்கம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து வர்றது. இது எல்லாத்துலயும் சமநிலையோடு யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும், அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண பாமினி மாதாஜி ஸ்லோகம் 12.16 வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। अनदेश सुषुप्त से उदासीन कदवेत सर्वारंभ प्रत्ययायि யோமத் பக்த சமயத்திய எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக
நிபுணனாக கவலை என்ற எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் ஈடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக இருந்தாலும் எனது அத்தகைய பக்தர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க? சாதாரண செயல்கள் அப்படின்றது இந்த ஜட உலக செயல்கள், செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம சார்ந்து இருக்க கூடாது. பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் சார்ந்து இல்லாம தூய்மையானவர்கள் நீங்க பாக்குறோம் சரிங்களா. தூய்மையாகும் போது மனம், சொல், செயல் இது எல்லாமே தூய்மையா இருக்கணும். நிபுணனாக கவலைகளின்றி, நிலையில் நமக்கு கவலைகளும் கிடையாது இல்லைங்களா, அதனால கவலைகள் எதுவும் இல்லாம. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக. ஆத்ம நிலையில் உள்ளவங்களுக்கு வலி இருக்காது இல்லைங்களா, ஏன்னா அதுதான் அவங்க எல்லாத்தையுமே சமமா பார்ப்பாங்க. அவங்களை எதுவுமே ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாது அப்படின்றதுதான். அதான் நம்ம டிவோட்டிஸ் கிட்ட பாக்குறோம். ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பாக்குறது வந்து பிரகலாத் மகாராஜர். எல்லாருக்கும் அது பரிச்சயமா இருக்கிற ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் அது. அதே மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜர் ஸ்டோரி இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவங்க வந்துட்டு பரீட்சித் மகாராஜர், இன்னும் நிறைய இன்டெப்த் போனோம்னா பரீட்சித் மகாராஜர், இப்படி நிறைய பேர் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அப்ப அவங்களும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்களுக்கு எதுவும் சிரமங்கள் ஏற்பட்டா கூட அது அவங்கள பாதிக்காம இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக. ஏன்னா ஆன்மீகத்துல நமக்கு தோல்வி, ஏமாற்றம்ன்றதெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. பயம் இதெல்லாம் இருக்காது சரிங்களா. ஏன்னா வந்து கொஞ்சோண்டு பக்தி இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஏதாவது ஒரு வகையில பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத பகவான் எவ்வளவு விருப்பமா நமக்கு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றது. சோ அந்த வகையில் நம்ம கொஞ்சம் பக்தி பண்ணா கூட பகவான் நம்மள ஆசையா நம்மள ஏத்துக்கிறாங்கன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அதுல நம்மளுக்கு ஏமாற்றமோ இல்ல வந்துட்டு வேற பயமோ எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுக்கு எப்பயுமே நன்மைகள் தான். பக்தி மார்க்கத்துல ஒரு பயமோ இல்ல வீழ்ச்சியோ கிடையாதுன்றது 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம பாக்குறோம். அதனால எல்லா விதமான வலி அப்படி அந்த வலின்றது ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்தான். அப்ப அதுல இருந்து விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனிற்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ, ஏதோ ஒரு பலனை அடையணும் அப்படின்ற விருப்பத்தோட செயல்கள்லாம் செய்யாம இருக்கிறாங்களோ, அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஜானகிராமன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 12.17 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோ ந யுஷ்யதி தத்வேஷ்டி நாசோசதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்திமானிய சமய பிரியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்தல்லையோ துன்பப்படுதல்லையோ புலம்புவதில்லையோ ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, எவனொருவன் மகிழ்வதில்லையோ சரிங்களா, சந்தோஷம் வரும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட ப்ரைடா நான் இதை அடைஞ்சேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமலும், துன்பப்படுவதில்லையோ அது மாதிரி கவலை இருக்கும்போது அதுக்காக தோண்டு போறதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, வாழ்க்கையில வந்துட்டு பக்தர்கள் வந்து இந்த புலம்பல் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்காது. அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பரீட்சித் மகாராஜர், அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு ஒரு சாபம் கிடைச்சது. அவங்க உடனே அதுக்காக வருத்தப்பட்டாங்களா? இல்ல, அது எனக்கானது அப்படின்னு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அது மாதிரி இப்ப பிரகலாத் மகாராஜரை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, யானையை விட்டு மிதிக்க வைக்கும் போது கூட அவங்க வந்து துளி கூட சலனப்படலை. அதை அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. எப்பயுமே அந்த டிவோட்டிஸ் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா, அந்த ரிவர்சல் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் அப்படின்றது அதை வந்து அவங்க வந்து பயப்பட மாட்டாங்க. அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ஒரு மன தைரியம் வந்துட்டு யாரெல்லாம் வந்துட்டு நல்லபடியா பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். பரீட்சித் மகாராஜர் சாபம் கிடைச்ச உடனே அவங்களும் என்ன பண்ணல, அதை வந்து பார்த்து பயப்படல இல்லைங்களா. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, அடுத்து என்ன அப்படின்றத அவங்க யோசிச்சு சரியான மார்க்கத்துக்கு அவங்க போறாங்கன்றத பாக்குறோம். சோ இந்த மாதிரி கஷ்டம், துன்பம் இதெல்லாம் வந்துட்டு புலம்புறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்காது. அது மாதிரி ஆசைப்படுவதும் இல்லை. இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள்ல ஆசை கிடையாது. பகவான் மேல மட்டும்தான் ஆசை அப்படின்றது. மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை இதுவும் வந்துட்டு இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் தான். அதாவது பயஸ் இம்பயஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் சரிங்களா, இது எல்லாத்தையும் வந்து துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 12.18.19 ஸ்லோகம். பிரணாம் மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. ஹரே மைல்டா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. இப்போ மாதாஜி இப்ப கேக்குது. சம
शत्रौ समित्र च तदा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतेर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமான இன்ப துன்பம் வெட்ப குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிக பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. சுதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, நண்பன் விரோதி இந்த விஷயமும் இருக்காது இல்லைங்களா? நண்பன் விரோதின்றது ஆத்மான்னு பார்த்தோம்னா பாகுபாடே இருக்காது. எல்லாருமே சமம், பகவானுக்கு பக்தி பண்ற நிலையில இருக்கும், அவ்வளவுதான். வேற எந்த ஒரு பிரிவினையுமே இருக்காது. அது எந்த ஒரு பிரிவு அப்படின்னு அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்காது இல்லைங்களா? பாகுபாடுன்றது நம்மளால பார்க்க முடியாது ஆத்ம நிலையில. அப்ப இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம், நண்பன் எதிரி அப்படின்றதெல்லாம் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தால நமக்கு ஏற்படுறது. அதனால எல்லாரையும் சமமா பார்க்கணும் அப்படின்னு. மான அவமானம் இந்த விஷயங்களும், இன்பம் துன்பம், குளிர் வெப்பம், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, புகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் இகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் சமமா பார்க்கறது ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த இன்ப துன்பம் கூட நமக்கு துன்பம் வருது அப்படின்னும் போது அது நம்மளுக்கு இப்போ ஒருத்தவங்களால நமக்கு துன்பம் ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த துன்பம் அவங்களால அந்த ஆத்மாவுக்கு நமக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. சரிங்களா? அந்த துன்பம் எப்படி நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு போஸ்ட்மேன் லெட்டரை கொடுத்துட்டு போறாங்க நமக்கு. அந்த போஸ்ட்மேனுக்கும் நமக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கானா? கிடையாது. நமக்கு சேர வேண்டிய அந்த லெட்டரை அவங்க நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டு போறாங்க. அதே மாதிரிதான் நமக்கு துன்பம்ன்றது அது இயற்கையால வந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா பிற உயிரினங்கள்னால வந்தாலும் சரி, நமக்கே வந்தாலும் சரி, அது எதனால வருது அப்படின்னா நம்ம செஞ்ச கர்ம பலன். அந்த பலன் அந்த ரூபத்துல நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றதானே தவிர இன்டென்ஷனலா அவங்க எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான் அங்க தாத்பரியம். எப்ப நமக்கு இன்பம் ஒருத்தவங்களுக்கு அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க மூலியமா கிடைக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம செஞ்ச நல்ல பலனை அவங்க மூலியமா நம்ம அடையிறோம். அதே மாதிரி நமக்கு கஷ்டம்ன்றது ஏற்படுதுனாலும் அந்த கஷ்டம் நம்ம செஞ்ச அந்த தவறான செயல்களுக்கு அந்த கர்ம பலனை அவங்க மூலியமா நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றதான். அதனாலதான் எப்பவுமே திருப்பி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இப்ப நமக்கு ஒருத்தவங்க ஒரு கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்க, நம்ம திருப்பி அவங்களுக்கு நம்ம கஷ்டத்தை கொடுத்தோம் அப்படின்னா மறுபடியும் நம்ம தவறான செயலை நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப மறுபடியும் அதோட கர்ம பலன் நம்ம அனுபவிக்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுருவோம் இல்லைங்களா? அதனாலதான் எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் சிரமம்ன்றது யார் மூலியமாவது வந்தா கூட அது என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களே தவிர திருப்பி கர்ஸ் பண்றதோ இல்லை அவங்களுக்கு திரும்பி கஷ்டத்தை கொடுக்கறதோ அதை செய்ய மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம திரும்பி பண்ணோம்னா மறுபடியும் அதே தவறான செயலை செஞ்சு நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு கஷ்டத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம அங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது அங்க அர்த்தம் இல்லைங்களா? அதனால எப்பயுமே இந்த இன்ப துன்பம் இதெல்லாம நம்ம சமமா பாவிக்கணும். துன்பம் வந்தாலும் அது நம்ம கர்ம பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். சந்தோஷப்படணும். நம்மளோட கர்ம ஏதோ ஒரு தவறு செஞ்சோம், அதோட பலனை நம்ம அனுபவிச்சிட்டோம், முடிஞ்சிருச்சு அதோட அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அதை ஏத்துக்கிற அந்த பக்குவம் நமக்கு ஏற்படும். அப்ப இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி இவற்றெல்லாம் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகள், இந்த ஜட உலக சம்பந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி களங்கம் தரும் தொடர்புகள் இருந்து, அதாவது ஜட புலன் இன்ப பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 12வது அத்தியாயத்துல. அதுல இருந்து நம்ம எப்பயுமே விடுபட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது. ஏன்னா நம்மளே பியூரிஃபை ஆகிட்டே வருவோம். திரும்பி திரும்பி நம்ம போயிட்டு இந்த ஜட உலக விஷயங்களை ஈடுபட்டோம்னா என்ன ஆகும்? மறுபடியும் நம்ம கண்டாமினேட் ஆயிடுவோம் இல்லைங்களா? அதனால அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறது உத்தமம். மௌனமா இருக்கணும் அப்படின்றது. மௌனம்ன்றது எண்ணம், மனசுல உள்ள எண்ண ஓட்டங்கள் மௌனமா இருக்கணும். ஜட சம்பந்தப்பட்ட சஞ்சலங்கள் மௌனமா இருக்கணும் அப்படின்றது. எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தி அடையிறது. திருப்தின்றது இதுதான் சொல்லுவாங்க, நம்மளோட ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதுல திருப்தியோட இருக்கணும். முக்கியமா ஸ்பௌஸ் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கான பணம், நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு செல்வம் நமக்கு கிடைக்கணும்னு இருக்கோ அது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கான உணவு, ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு என்ன உணவு கிடைக்குதோ அந்த உணவு. இந்த 3 விஷயத்துல எப்ப நம்ம திருப்தியோட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம்
இவங்கெல்லாம் சன்னியாசிகள்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அடுத்த வேளை உணவு, தங்கும் இடம் இதை பத்திலாம் ரொம்ப யோசிக்க மாட்டாங்க. அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, அதே சமயத்துல பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப இந்த ஸ்லோகங்கள் 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் எப்படிலாம் இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தது 20th ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸ்லோகம் 12.20 வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே माताजी प्रणाम माताजी। ये तु तन्मामृतं इदं यदुक्तं पर्युपासते शक्तानां मत्परमा பக்தாஸ்தே தீவமே பிரியஹா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை அழிவற்ற பாதை, பக்தி இதெல்லாம் வந்து அழிவற்றது இல்லைங்களா? என்னைக்கும் நித்தியமானது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். உண்டியல்ல காசு போடும்போது எப்படி இருக்கும்? ஒரு அரை உண்டியல் நம்பிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பி காசை போடுறோம் சரிங்களா? கொஞ்ச காலத்துக்கு விட்டுட்டோம், மறுபடியும் போடுறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வராது. அங்க எங்க நம்பிச்சோ அதுல இருந்து தான் வரும். அதே மாதிரிதான் பக்தியும் சரிங்களா? அழிவற்றது. நம்ம என்ன பக்தி பண்றோமோ அது என்னைக்கும் அப்படியே ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும், அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த பக்தி தொண்டு என்னும் அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக, ஆத்மா நம்மெல்லாம் பகவானை பரம இலக்கா, நம்மளோட இலக்கு அவங்க மட்டும்தான் சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை வந்து பரம இலக்கா வச்சு நம்பிக்கையுடன் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டில் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்களை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பக்தி தொண்டுல பகவானே இலக்கா வச்சு நம்பிக்கையோட யார் இருக்காங்களோ அவங்கள பகவானுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும்ன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதை நம்ம 13ல இருந்து 20 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் 19 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இந்த ஜட உலக விஷயங்களே நம்மள விலகி இருந்தா பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது 20வது ஸ்லோகத்துல பக்தி பண்றவங்கள எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஏற்கனவே நம்ம 9th சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பக்தின்றதுல வந்துட்டு அவங்க ஸ்திரமா இருந்தாங்கன்னா ஆரம்பத்துல சிறிது தருமாற்றம் இருந்தாலும் அந்த பக்தி அவங்கள பக்குவ நிலைக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம இந்த விஷயங்களை நினைச்சு நம்ம ரொம்ப மலைப்பா இருக்கும் பார்த்தோம்னா, இப்படிலாம் வந்துட்டு நம்மள வந்துட்டு கொண்டு வர முடியுமா? இந்த இயல்புகள்ல நம்மளால இருக்க முடியுமா? ஏன்னா இதெல்லாம் ஆத்ம நிலையில இருந்து வாழ்ற ஒரு விஷயங்கள் இல்லைங்களா? ஜட சம்பந்தப்பட்டு இல்லாம இருக்கிறது. அப்ப இது நம்மளால முடியுமா? இதை மட்டும் பக்தி இல்லாம இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ரொம்ப மலைப்பா இருக்கும். ஆனா நம்ம இப்ப பக்தின்றது நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோம்னாலே இந்த அனைத்து விஷயமும் நம்ம கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் நம்மளோட நேச்சர்ல, கான்சியஸ்னஸ்ல. அதுதாங்க மேஜிக் சரிங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். பக்தி யோகத்துல பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறது பக்தி தொண்டு நம்ம நல்லபடியா பண்ணணும், நம்பிக்கையோட பண்ணணும். அப்படி பண்றவங்களை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கிறத குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இந்த வகையில் நம்ம 12வது அத்தியாயத்தை நல்லபடியா நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பலஸ்ருதி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। माताजी प्रणाम माताजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्रील प्रभुपाद के जय। हरे कृष्णा डिवोटीஸ். நம்ம 12th சாப்டர் நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். ரொம்ப வந்துட்டு என்ன சொல்றது, பகவானுக்கு நம்ம மேல எவ்வளவு பிரீத்தி அன்பு அப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அப்ப உருவத்தோட வழிபாடு பண்றது சிறந்ததுன்னு பார்த்தோம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் பார்த்தோம். அனன்ய பக்தியிலிருந்து செயல்களோட பலனை தியாகம் பண்ணணும். இந்த அளவுக்கு எல்லாத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்படி பண்ண முடியல பரவாயில்ல, இப்படி பண்ண முடியல இப்படி பண்ணு அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்கன்றத பாக்குறோம். நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எப்படிலாம் இருந்தா பிடிக்கும்னா இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள இது விலகி இருந்தா பிடிக்கும், பக்தி பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா? இதை நம்ம அத்தியாயம் 12ல பார்த்தது. நாளைக்கு நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல 13வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இது பார்த்திடலாம், பத்ம புராணம் வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம்னா அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாய பாராயண பலன்கள். தெய்வீக சக்திகள் பெற ஒரு இளவரசன் கொல்காப்பூர் சென்று மகாலட்சுமியுடன் தாம் தந்தை அஸ்வமேத யாகம் செய்து கொண்டிருக்கும் போதே இறந்ததாகவும் யாக குதிரையும் களவு போனதாகவும் கூறி வருந்த லட்சுமி தேவி பிரசன்னமாகி அவனிடம் தன் கோயில் வாயிலில் அமர்ந்திருக்கும் சித்த சமாதியிடம் செல்லும்படி கூற அவரும் அவரிடம் சென்று விஷயத்தை கூற அவர் தன் ஞான திருஷ்டியால் அந்த குதிரை இந்திரனிடம் இருப்பதை கண்டு அவரிடமிருந்து அதை வரவழைத்து அரச புத்திரனிடம் ஒப்படைத்தார். இந்த ஆட்கள் எப்படி வந்தது என்று கேட்க கீதையின் 12 குமாரனும் அந்த குதிரையை தன்னுடன் கூட்டிச் சென்று யாகத்தை முடித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ்,